آپ ہیں, ترجمہ آپ کرتے ہیں, دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں, اگر کوئی ایک شیعہ اس کو نقل کر دے تو پھر آپ اسے قتل کرتے ہیں. تو یہ تو تھی مقدماتی گفتگو. آج ہمارے اس گفتگو کا عنوان ہے کہ یہ جو شور کیا جاتا ہے اصحاب کا, تو ہم بتا دیں کہ تمام اصحاب کو اہل سنت بھی نہیں مانتے. انہی میں سے ایک ہیں جناب حضرت محمد ابن ابو بکر, جو جناب ابو بکر کے فرزند ہیں, جناب عائشہ کے بھائی ہیں. شور مچایا جاتا ہے خال المومنین کا, یعنی مومنین کے ماموں, اور معاویہ کے لیے لقب دیا گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں. جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت 9 تھیں, اور ایک زوجہ جن کا نام تھا قتیلہ بن قیس سکندی, کہ جو بعد میں مشرک ہو گئی تھیں. تو ان سب کے بھائیوں کو بھی آپ ماموں کے ہیں, اور وہی احترام دیں کہ جو آپ نے معاویہ کو دیا. لیکن اگر ان سب کو نہیں دیا تو کم سے کم حضرت عائشہ کے بھائی کو تو احترام دیجئے. وہ جناب ابو بکر کے فرزند بھی تھے, لیکن آپ ان کو احترام نہیں دیتے, بلکہ ان کے ساتھ رضی اللہ اور حضرت بھی نہیں لگاتے. وجہ یہ ہے کہ معاویہ ہی نے انہیں قتل کروایا, آپ کیسے ان کا نام لیں گے؟ اور وہ اہل بیت کے طرفدار تھے. کیونکہ اہل بیت کے طرفدار تھے تو پھر ان کا اتنا احترام نہیں کرنا ہے. اگر اہل بیت کے دشمن ہوتے تو پھر ان کا احترام کیا جاتا. تو رہن میں رہے کہ آپ کو بتائیں کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا. حضرت عائشہ ہی جناب عثمان کی مخالف تھیں, اور ان کے لیے فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر. اور ناصل ایک یہودی تھا لمبی داڑھی والا, جس سے نسبت دیتی تھیں وہ حضرت عثمان کو, اور فرماتی تھیں کہ ان کو قتل کر دو. لہٰذا جناب عثمان سے ایک تو لوگوں کو ویسے ہی نفرت تھی, بنو امیہ کی پاور کی وجہ سے. انہوں نے فدق دے دیا تھا مروان کو, اور مدینے کی مارکیٹیں دے دی تھی مروان کے بھائی حارث ابن حکم کو, اور مروان اور حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینے سے, اور کہا تھا انہیں کبھی نہ آنے دینا. انہیں واپس بھی بلوایا. افریقہ کا خمس جو 5 لاکھ تھا وہ مروان کو جناب عثمان نے دیا, اور بڑی بڑی پوسٹیں تھی بنو امیہ کو. اس وجہ سے جو ہے وہ اصحاب میں اور مسلمانوں میں جناب عثمان کی بڑی نفرت ہو گئی تھی. اور جب حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو تو لوگ اٹھے اور دنیا بھر سے معذرت تمام عالم اسلام سے جمع ہوئے, اور 3 دن تک ان کا 70 دن کے قریب محاصرہ رہا, اور 3 دن تک ان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا, اور ان کو 3 دن تک ان کا نہ غسل ہوا نہ کفن ہوا. پھر جب بعد میں نماز جنازہ کی نوبت آئی تو نماز جنازہ نہیں ہونے دی گئی, ان کو غسل نہیں دیا گیا, بقیع میں دفن نہیں ہونے دیا گیا. بعد میں حش الکوكب جو یہودیوں کا قبرستان تھا وہاں پر دفن کرنے کی اجازت ملی. مولا امیر المومنین نے اس وقت بھی ان تک پانی بھی پہنچایا, ان کے دفاع کی بھی کوشش کی, لیکن ان کے لیے بھی ممکن نہیں رہی, دفاع کرنا ممکن نہیں رہا. جناب ام حبیبہ دفاع کے لیے گئیں, اور ان پر بھی حملہ ہوا, اور ان کو بھی واپس آنا پڑا. اور انہوں نے کہا بھی کہ عثمان کے پاس ہمارے بنو امیہ کی وصیتیں ہیں اور ہم وہ چیزیں لینے جا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی نہیں جانے دیا. لیکن اس میں جو سب سے اہم فیکٹر تھا وہ جناب عائشہ کا حکم تھا کہ وہ فرماتی تھیں اقتلوا ناصل فقد کفر, اور طلحہ اور زبیر اس میں سب سے شدید تھے. اور یہ چیز آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں. تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 ہے, اور یہ نفیس اکیڈمی اردو بازار کراچی سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 59 اور 60 ہے. 59 کا آخری حصہ ہے, اور یہاں پر یہ ہے کہ عبد ابن ابی سلمہ, اب یہ بھی ایک جلیل القدر فرد ہیں, لیکن ان کے ساتھ بھی نہیں لکھا جا رہا کسی بھی اعتبار سے حضرت یا کچھ اور, کیونکہ یہ مولا علی کے طرفدار تھے. لیکن اگر یہ مولا علی کے طرفدار نہیں ہوتے تو پھر آپ یہاں لکھا ہوا دیکھتے حضرت عبد بن ابی سلمہ. تو عبد بن ابی سلمہ حضرت عائشہ سے ملے جب حضرت عائشہ مکے سے مدینے واپس جا رہی تھیں. عبد بن ابی سلمہ نے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ تم اچھے آئے ہو, اور تم اس وقت خوب آئے. عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا, اور 8 روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا. حضرت عائشہ نے سوال کیا پھر لوگوں نے کیا کیا؟ عبد ابن ابی سلمہ نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا, اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کاش یہ زمین و آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے, یعنی آسمان زمین پر گر جاتا, اور تمہارے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی. کیونکہ یہ مولا علی کے طرفدار ہیں تو فرماتی ہیں تمہارے ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی, یعنی حضرت علی کی خلافت کی جناب عائشہ پہلے دن سے مخالف تھیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ مجھے واپس لے چلو, مجھے واپس لے چلو. حضرت عائشہ صرف سے مکہ واپس لوٹیں, اور یہ فرماتی جا رہی تھی خدا کی قسم عثمان مظلوم قتل کیے گئے, اور میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی. اب آپ تصور کریں کہ یہی فرما رہی تھیں کہ انہیں قتل کر دو, اور جب پتہ چلا مولا علی خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اسی وقت اپنے
ایک نیا نعرہ لگایا کہ عثمان مظلوم مارے گئے اور آؤ ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی. یعنی خود انہوں نے فرمایا قتل کر دو، خود فرماتی ہیں کہ ان کے خون کا مطالبہ میں کروں گی. عبد ابن ابی سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا ہے، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناسل کو، بریکٹ میں جناب عثمان کا نام لکھا ہے، عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ وہ فرماتی تھیں اقتلوا ناسل فقط کفرا. حضرت عائشہ نے فرمایا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا. اب آپ یہاں پر دیکھیں گے فرماتی ہیں کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی. انہیں کیسے پتا چلا کہ قاتلین نے پہلے توبہ کرائی؟ اچھا، پھر ساتھ یہ کہ اس کا مطلب ہے یہ بھی کہتی تھیں کہ جناب عثمان گناہ گار تھے. فرماتی ہیں پہلے قاتلین نے توبہ کروائی پھر انہیں قتل کر دیا. میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، یہ اقرار فرما رہی ہیں. اچھا، اب یہ اقرار نہ بھی ہو تو یہ تاریخ طبری کتب اہل سنت میں ہے. اب اگر اسے کوئی شیعہ بیان کر دے گا تو آپ پوری دنیا میں آپ ریلیاں نکالیں گے، شور شرابہ کریں گے. لہٰذا ریلی والوں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کتاب کو بھی اور جتنی اگلی کتابیں آئیں گی ان کو بھی بین فرمائیں اور انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی ہٹوائیں، کیونکہ جب یہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی تو پڑے گا. کبھی آپ مشال خان کے عنوان سے قتل کریں گے، کبھی آپ آسیہ بی بی کے نام سے جو ہے وہ قتل کی بات کریں گے، کبھی آپ کسی کو بھٹے میں ڈال کے جیسے عیسائی جوڑے کو آپ نے ڈلوا دیا. تو یہ ماحول کسی بھی اعتبار سے اسلام کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو فرماتی ہیں میں نے قتل کے لیے کہا تھا، اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے. اور اس کے بعد کچھ ان کے اشعار ہیں. تو یہاں پہ پتہ چلا کہ قتل کا موضوع یہ تھا. اب آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو سب کچھ جناب عثمان کے ساتھ ہوا، لیکن جب وہ قتل ہو گئے تو جناب عائشہ نے اپنا اسٹیٹمنٹ بدلا کہ عثمان مظلوم مارے گئے، آؤ عثمان کے خون کا انتقام لو. اسی چیز کو مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل فرمایا ہے ابن سیرین نے، ما علمت ان علی اتهم فی قتل عثمان حتی بویع فلما بویع اتهمه الناس. یہ ہے 16ویں جلد ابن ابی شیبہ کی. اور اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہم بیان کر دیتے ہیں. مولانا محمد اویس سرور صاحب مکتب رحمانیہ کا ہے مصنف ابن ابی شیبہ. اس میں اگر آپ آئیں نیچے والے پیراگراف میں تو یہاں پہ لکھا ہے محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت سے پہلے لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت نہیں لگائی. جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو لوگوں نے ان پر حضرت عثمان کے قتل کی تہمت لگا دی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جیسے ہی حضرت عائشہ نے وہاں پر اپنا اوپینین بدلا اور خود وہ فرماتی ہیں میرا دوسرا قول جو ہے، آخری قول جو ہے پہلے قول سے بہتر ہے، لہٰذا مولا امیر المومنین کے جنہوں نے پانی بھی پہنچایا ان کے دفاع کی بھی کوشش کی، اور انہی کا قتل یعنی جن کے قتل کا خود حکم دیا ہے انہی کا قتل پھر مولا علی پر لگا دیا گیا. اسی طرح سے جنگ جمل کی بنیاد ڈالی جناب عائشہ نے اور مولا امیر المومنین پر قتل کا حکم کی تہمت لگائی. یہی کام معاویہ نے کیا اور جنگ صفین. تو یہاں سے سمجھیں کہ یہ کیا پولیٹیکل پرابلم تھے. شیعہ اگر ان کو بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں سے نہیں کرتے، وہ بھی ان کتابوں سے کرتے ہیں. تو آپ اپنی عوام کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے اس طرح سے پھر ریلیاں نکالتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. تاریخ طبری آپ کے سامنے ہے. اب ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ ساری پلاننگ ہوئی مولا امیر المومنین کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے. ایک تہمت لگائی گئی ان پر جناب عثمان کے قتل کی، جبکہ جناب عثمان کے قتل میں پورا اہل مدینہ پورے کے پورے اہل مدینہ شامل تھے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اب یہ کہا جائے کیسے ممکن ہے کہ مدینہ میں جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور 3 دن تک ان کی لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا. تو ہم سوال کریں گے اگر یہ ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا تو پھر کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جب حضرت فاطمہ کی شہادت کا موضوع آتا ہے تو کیسے کہا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ مدینے میں یہ ہو جائے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینے میں یہ ہوا؟ اب یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ اصحاب کی توہین نہ ہو اور ان کے ساتھ احترام سے لکھا جائے، تو یہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 عربی میں آپ کے سامنے ہے. اور یہاں پر واضح لکھا ہے وقد قرأت کتاب الفاجر ابن فاجر معاویہ و فاجر ابن کافر عمر، کہ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے خط پڑھا اور معاویہ کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ فاجر ابن فاجر، اور عمر عاص کے لیے فرما رہے ہیں فاجر ابن کافر. یہ کتاب خود اہل سنت نے چھاپی ہے، اس میں نہ حضرت ہے نہ رضی اللہ ہے، اور واضح جو ہے وہ فاجر ابن فاجر کہا معاویہ کو اور فاجر ابن کافر کہا عمر عاص کو. اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے اسی تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303. میں نے فاجر ابن فاجر
मुआविया। अब इन्होंने अपने पास से तर्जुमा करने वाले ने रजी अल्लाह भी लिख दिया, और फाजिर इब्न काफिर यानी अम्र बिन आस, और इन्होंने भी रजी अल्लाह लिख दिया जबकि अरबी में नहीं है, और बाद में अयाउज़ु बिल्लाह भी लिख दिया। और क्या है का खत पढ़ा, ये दोनों यानी मौला अली फरमा रहे हैं मैंने फाजिर इब्न फाजिर मुआविया और फाजिर इब्न काफिर यानी अम्र आस का खत पढ़ा। ये दोनों खुदा की नाफरमानी को महबूब रखते हैं और हुकूमत में रिश्वत कबूल करने वालों को अपने साथ मिला लेते हैं और दुनिया में मुनकर काम करते हैं। उन्होंने अपनी फितरत के मुताबिक दुनिया से फायदा हासिल किया जैसा कि इनसे पहले लोगों ने भी अपनी फितरत के मुताबिक दुनिया से फायदा हासिल किया। अब ये इनका इशारा किसकी जानिब है, ये आप समझ सकते हैं कि मुआविया से पहले क्या मुराद है। ये मौला अली का इशारा है बनु उमय्या ही के एक फर्द यानी जनाब उस्मान की जानिब, या मुमकिन है किसी और की जानिब हो, लेकिन जो भी है वो इसी किताब में है। बिलाखिर फरमा रहे हैं इनसे पहले लोगों ने भी अपनी फितरत के मुताबिक दुनिया से फायदा हासिल किया, तो इनकी धमकियों और इनकी लालच से अपने आप को हलाक न कर लेना। ये खत लिख रहे हैं जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर से कि तुम इनसे न डरना न घबराना। अब है आपके सामने तारीख तिबरी जिल्द नंबर 5 अरबी की, और वहां पर मौजू आता है कि जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर, ये जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर कौन है, जनाब अबू बकर के फर्जंद जनाब आयशा के भाई हैं। बस अगर जनाब उम्मे हबीबा जो उम्मुल मोमिनीन हैं उनका भाई होने की वजह से मुआविया को खालुल मोमिनीन कहा जा रहा है, तो हकीकत यह है कि खालुल मोमिनीन और मोमिनीन का मामू बनने की ज्यादा सलाहियत और हैसियत जनाब हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सल्लल्लाहु व सलामु अलैहा के पास होनी चाहिए। ये जो हम उनका इतना नाम ले रहे हैं सल्लल्लाहु व सलामु अलैहा, इसमें कोई इश्काल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये तारीख के वो मजलूम हैं कि इनका जिक्र नहीं किया जाता, और अगर शिया जिक्र करते हैं तो फिर उनको कत्ल किया जाता है। तो तमाम बरादरान अहले सुन्नत को बताएं कि ये भी सहाबी थे, ये भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के भाई थे। मुआविया ने इनको मरवाया, मारने के बाद इन्हें मुर्दा गधे में डालकर जला दिया गया। ये वो मजलूम हैं कि इनका नाम नहीं लिया जाता, और उनसे बढ़ के मजलूम पूरी शिया कौम हो जाती है कि अगर वो इनका दिफा भी करते हैं तो फिर उनको कत्ल किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखें कि एक है मुआविया इब्न अबू सुफियान के जिनके जराइम के लिए इतना ही काफी है कि जंगे सिफ़ीन में 70,000 से 1,10,000 लोग मारे गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग्रोह के बारे में फरमाया था या अम्मार तख्तुलुका फियतुन बागियतुन, कि तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। तो यहाँ पर यह मौजू आता है कि पहले इसमें उर्दू में पढ़ के सुना दें और बाद में अरबी में, या पहले अरबी में पढ़ देते हैं। वक़ाल लहू मुआविया, कि मोहम्मद इब्न अबू बकर से मुआविया ने कहा अतदरी मा अस्ना बिका अदखुलुका फी जौफ हिमार सुम्मा अहरक़ुहु अलैका बिन्नार, मैं तुम्हें गधे के पेट में डालूंगा और फिर जला दूंगा। अब यहाँ पर सिर्फ हम हेडिंग दिखा रहे हैं, फ़ग़ज़ब मुआविया फ़क़द्दमहु फ़क़तलहु, मुआविया को गुस्सा आया, आगे बढ़ा और कत्ल कर दिया जनाब हजरत अबू बकर के फर्जंद हजरत आयशा के भाई जनाब हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर को। सुम्मा अलक़ाहु फ़ी जीफ़त हिमार, फिर डाल दिया एक मुर्दार गधे में। सुम्मा अहरक़हु बिन्नार, फिर उसके बाद उनको जला दिया। फ़लम्मा बलग़ ज़ालिका आयशा जज़अत अलैहि जज़अन शदीदा, कि हजरत आयशा को बहुत गम हुआ, बहुत रंजीदा हुई। वक़नतत अलैहि फ़ी दुबर सलात तदु अला मुआविया व अम्र, फिर हर नमाज में बद्दुआ करती थी मुआविया और अम्र आस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखें कि अब आपके सामने तफसील से है जिल्द नंबर 3 तारीख तिबरी सफ़ा नंबर 305 के मोहम्मद इब्न अबू बकर का फरार। अब इन मोहम्मद के साथ रजी अल्लाह नहीं लिखा जा रहा, ये भी तो सहाबी हैं, लेकिन क्योंकि अहले बैत के तरफदार मौला अली के तरफदार मुआविया ने मारा है तो इनका नाम अब एहतराम से नहीं लिखा जाएगा। फिर बीच में आप देखें तो उसमें आ रहा है वो मोहम्मद के साथ इसके साथियों में से चंद आदमी बाकी रह गए थे। अब यहाँ पर जनाब मोहम्मद इब्न अबू बकर को बगैर हजरत के बल्कि लिखा जा रहा है मोहम्मद, और उसके बाद क्या लिख रहा है, मोहम्मद के साथ उसके साथियों। अब इन सहाबी के लिए एहतराम से नहीं कहा जा रहा आपके साथी, उसके साथी, और ये आपके सामने है और इसे आप चाहें तो खुद खरीदें। तारीख तिबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 305, या ये कि आप इस वक्त जाकर इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करें जिल्द नंबर 3 को और इसको देख लें और पढ़ें इसको कि तारीख इस्लाम में क्या हुआ। और जगह जगह जनाब हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर का नाम लिया जा रहा है, मोहम्मद कह के, उस कह के। तो यहाँ पर आप देखें कि हेडिंग नंबर 3 में है मोहम्मद इब्न अबू बकर कातिल उस्मान का हशर। अब यहाँ पर आप इकरार कर रहे हैं कि सहाबी यानी हजरत अबू बकर के फर्जंद हजरत आयशा के भाई जनाब हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप कह रहे हैं
हैं हजरत उस्मान का कातिल। अब अगर ये लिख रहे हैं तो आप कैसे कह रहे हैं कि तमाम असहाब जो हैं वो नेक थे, तमाम असहाब में बड़ी मोहब्बत थी? यही बात तो हम करते हैं कि तमाम में मोहब्बत नहीं थी। आप इतने आराम से लिख रहे हैं कि मोहम्मद इब्ने अबू बकर कातिल उस्मान का हशर। मोहम्मद ने लोगों से कहा मुझे पानी पिला दो। अब इनको इतना मारा गया कि इनको पानी भी नहीं पिलाया जा रहा। मोहम्मद ने लोगों से कहा कि इनको पानी पिला दो। मुआविया ने जवाब दिया अल्लाह ताला मुझे कभी ये कतरा पानी ना पिलाए अगर मैं तुझे पानी पिलाऊं। तुमने उस्मान को पानी पीने से रोका था और तुमने उस्मान को रोजे की हालत में जबकि इनका खून हराम था शहीद कर दिया था। अब ये किसके लिए कहा जा रहा है? असहाब के लिए, कि बिला शक मदीने में असहाबी थे कि जिन्होंने उन्हें कत्ल भी किया, उनको दफन भी नहीं होने दिया। बाद में 3 दिन के बाद दफन किया तो हश्रुल कौकब में यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन किया गया। ना गुस्ल हुआ, ना कफन हुआ, ना दफन हुआ। ये निस्बत बाद में पॉलिटिकली फायदे उठाने के लिए मौला अली पर डाल दी गई और इसी से जंग जमल हुई, इसी से जंग सफीन हुई। मुआविया बिन खुदैज, अब एक याद रखें मुआविया इब्न अबू सुफियान है कि जो जिसने मौला अली से जंग की और दुश्मन अहले बैत, तो दूसरी जानिब है मुआविया इब्न खुदैज और ये भी असहाब में से है। मिस्र में मुआविया के नुमाइंदे के तौर पे है और साथ में कौन है? अम्र बिन आस, और ये भी असहाब में से है कि इन दोनों के बारे में। और साथ में अब अगर कहा जाए वो वाले मुआविया तो भी हजरत आयशा बद्दुआ करती थी, कहा जाए ये भी तो इनके लिए भी बद्दुआ करती थी। ये दोनों असहाब हैं, लेकिन जो ज्यादा मशहूर कौल है वो यही है कि मुआविया अमीर शाम के लिए जनाब आयशा बद्दुआ करती थी क्योंकि उसी के हुक्म से ये सब कुछ हुआ था। मुआविया बिन खुदैज ने मोहम्मद से कहा कि तू जानता है मैं तेरे साथ क्या सुलूक करना चाहता हूँ? मैं तुझे गधे की खाल में सीऊंगा फिर इसे आग में जलाऊंगा। अब इस पूरी आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, हम सिर्फ हेडिंग पढ़ देते हैं। मुआविया ने कहा तो मैं तुझे उस्मान के क़िसास में कत्ल कर रहा हूँ। वो मुआविया कौन है? सहाबी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक सहाबी यानी जनाब उस्मान के कत्ल के क़िसास में कत्ल कर रहा हूँ। मोहम्मद ने जवाब दिया तेरा उस्मान से क्या ताल्लुक? उस्मान ने जुल्म पर अमल किया, कुरान के हुक्म को पसे पुश डाल दिया, हालांकि अल्लाह ताला का इरशाद था वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, और जो लोग अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसला न करें वो फासिक हैं। यानी जनाब उस मोहम्मद बिन अबू बकर हजरत उस्मान को इस आयत के जरिए से फासिक कह रहे हैं। हमने इसे इस जुर्म की सजा दी और इसे कत्ल कर दिया। तू और तुझ जैसे अशखास जो इसकी तारीफ करते हैं तो अल्लाह ने चाहा तो वो हमें इसके कत्ल के गुनाह से पाक रखेगा और तू इसके गुनाह में इसका शरीक, इसके गुनाह में यानी हजरत उस्मान के गुनाह में शरीक होगा और तेरा अंजाम भी अल्लाह वही करेगा। क्या करेगा? यानी जनाब उस्मान जैसा। रावी कहता है कि इससे मुआविया रज़ी अल्लाह को गुस्सा आ गया और इसने आगे बढ़कर मोहम्मद को कत्ल कर दिया, फिर इसे गधे की खाल में लपेट कर आग में जला दिया। ये वो मजलूम सहाबी हैं कि इनका जिक्र खुद अहले सुन्नत भी नहीं करते। हम अगर करते हैं तो फिर कहा जाता है जी हमने तोहमत लगा दी, तौहीन कर दी, आओ अब रैली निकालें। जब हजरत आयशा को मोहम्मद के कत्ल की खबर मिली तो उन्हें इसका बहुत अफसोस हुआ। इस वाक़े के बाद हजरत आयशा हर नमाज के बाद मुआविया और अम्र के लिए बद्दुआ फरमाती थी। अब आप क्या हुक्म लगाएंगे हजरत आयशा पर? अगर आप कहते हैं ये चीज गलत है, बिलाखिर आपकी किताब में है, आप इसे छापें, तर्जुमा करें, इंटरनेट पे अपलोड करें, दुनिया भर में इसके इंग्लिश में भी तर्जुमे करें। अगर कोई शिया इसको पढ़ दे तो फिर आप इसे कत्ल करेंगे। अब यहाँ पर मौजू आता है कि मुआविया भाई था उम्मुल मोमिनीन हजरत हबीबा का, जनाब हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर भाई थे जनाब आयशा। अब अगर ये दोनों माएँ हैं, उम्मुल मोमिनीन है, तो आपने लक़ब जबरदस्ती दे दिया मुआविया को मोमिनीन के मामू का। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनको क्यों आपने फरामोश कर दिया जनाब हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर को? ये ज्यादा अहम मामू होने चाहिए थे क्योंकि हजरत आयशा ज्यादा अहम है। कितनी अजीब बात है कि एक मामू ने दूसरे मामू को कत्ल कर दिया, बल्कि कहना चाहिए एक मामू ने मामू जान को कत्ल कर दिया, क्योंकि जनाब हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि का मकाम क़त्अन बहुत बुलंद था और बड़े मजलूम थे वो। अब यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि जनाब हजरत उम्मे हबीबा, अब ये बताते चलें कि कहा जाता है कि जी असहाब के बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो मुनहरिफ हो गए। जनाब उम्मे हबीबा के शौहर थे जनाब उबैदुल्लाह इब्न जहश। ये जनाब उम्मे हबीबा अपने शौहर के साथ हिजरत पर गई थी हबशा। वहां जाके इनके शौहर
मसीही हो गए थे, ईसाई हो गए थे। तसव्वुर करें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जाने वाले असहाब में से उनके करीबी तरीन फर्द, और वो जाते हैं और ईसाई हो जाते हैं। फिर ये बीवी अपने शौहर से जुदा हो गई, लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा से शादी की जब वो वापस आईं। अब ये ज़हन में रखें, जनाब उम्मे हबीबा मुआविया के पास चली गई थीं, उनकी सारी हमदर्दियां अपने भाई के साथ थीं, लिहाजा हजरत आयशा के भाई के साथ, गो के वो पहले खलीफा के बेटे थे और साहबी रसूल थे, उनके साथ नहीं थी। अब जब उनकी कमीज आई मुआविया ने भेजी तो जनाब उस्मान के घर में सब ने जश्न मनाया, खुशी की महफिल मुनक़िद हुई और जनाब उम्मे हबीबा ने एक बकरे के भूनने का हुक्म दिया और वो भुना हुआ बकरा या भेड़ भुनने का हुक्म दिया कि इसको भुना जाए, और भुना हुआ भेड़ भेजा गया हजरत आयशा के पास। और उम्मे हबीबा ने फरमाया, जनाब उम्मे हबीबा ने फरमाया हजरत आयशा से कि तुम्हारे भाई को ऐसे ही भुना गया था। हजरत आयशा को इस चीज से इतनी अजियत हुई कि फिर उन्होंने जिंदगी भर कभी भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। आपके सामने है अल वलात वल क़ुज़ात और इसकी है जिल्द, इसके है सफ़ा नंबर 23। तो यहाँ पर इस सनद को हम डिस्कस नहीं करते। दूसरी लाइन के आखिर में है बाअसा मुआविया बिन खुदैज बिस्सुलैम मौलाहु इलल मदीना बशीरन बिक़त्ल मोहम्मद बिन अबी बकर, कि मुआविया बिन खुदैज ने मदीना भेजा अपने गुलाम सुलैम को खुशखबरी लेकर, किसकी? कत्ल मोहम्मद बिन अबी बकर की। व माअहु कमीज़ अबी बकर, मोहम्मद इब्न अबी बकर। फदखला बिही दार उस्मान, और ये कमीज लेके दाखिल हुआ जनाब उस्मान के घर में। व इज्तमअ आल उस्मान मिन रिजाल व निसा व अज़हरु सुरूर बिक़त्लिही, के जनाब उस्मान के तमाम घर वालों ने खुशी का इजहार किया मोहम्मद इब्न अबू बकर के कत्ल पर। व अमरत उम्म हबीबा इब्नत अबी सुफियान बिकब्शिन फशुविया व बाअस बिही इला आयशा फ़क़ालत हाकज़ा शुविया अख़ूका फ़लम तअकुल आयशा शिबाअन हत्ता लहिक़त बिल्लाह, कि हजरत उम्मे हबीबा ने भुना हुआ भेड़ भेजा और कहा कि इसी तरह से तुम्हारे भाई को भुना गया था। अगला आपके सामने हवाला है हयातुल हवान दमीरी का अल कुबरा का, और वहां पर भी यही वलम्मा क़ुतिला व वसल ख़बरहु इलल मदीना मअहु मौलाहु मुसालिम व मअहु क़मीज़ुहु व दख़ल बिही दारहु व इज्तमअ रिजालुन व निसाउन फ़अमरत उम्मु हबीबा बिन्त अबी सुफियान ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब्शिन फ़शुविया व बाअस बिही इला आयशा, कि हजरत उम्मे हबीबा ने, कि जो अबी सुफियान की बेटी हैं, और बाद में वाज़े कर दिया कोई और नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, उन्होंने एक भेड़ के भूनने का हुक्म दिया और जनाब आयशा के पास भेजा और उनको अज़ियत देने के लिए फरमाया तुम्हारे भाई को ऐसे ही भूना गया था। फलम ताकुल आयशा बाद ज़ालिका शिबाअन हत्ता मातत, और जनाब आयशा ने फिर कभी भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया जब यहाँ तक कि वो दुनिया से रुखसत हो, यहाँ तक कि वो मातत यानी उनको मौत आ गई। वक़ालत हिंद बिन्त शिमर अल ख़ज़रमिया रायतु नाइला इमरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान तक़बिलु रजुल मुआविया बिन खुदैज व तक़ूल बेका अदरक्तु सारी, कि मैंने देखा कि नाइला को यानी जनाब उस्मान की ज़ौजा को कि वो पाँव चूम रही हैं मुआविया बिन खुदैज की और कह रही हैं तुम्हारे ज़रिए से हमें इंतकाम नसीब हुआ है जनाब उस्मान का। तारीख़ खमीस जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 239 में भी ये मौजू है। और तीसरी लाइन हम फ़क़त चौथी लाइन पढ़ देते हैं। फ़शुविया फ़बअस इला आयशा वक़ालत हाकज़ा शुविया अख़ूका फ़लम तअकुल आयशा बाद ज़ालिका शिबाअन। पूरा ये मौजू है कि बाद में हज़रत उम्मे हबीबा ने उनके पास भेजा भुना हुआ एक भेड़ और कहा कि ऐसे ही तुम्हारे भाई को भुना गया था। मेरात ज़मान फ़ी तारीख़ यान में भी यही वाला मौजू है। और यहाँ पर दूसरी लाइन में बहुत ही वाज़े लिखा है, तीसरी लाइन में बहुत ही वाज़े लिखा, दूसरी लाइन से बहुत वाज़े लिखा है वइज्तमअ अलैहि मिन आले उस्मान निसाउन व रिजाल व अज़हरु सुरूर बिमक़्तलिही व अमरत उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान बिकब्शिन फ़शुविया फ़बअस इला आयशा फ़क़ालत हाकज़ा शुविया अख़ूका फ़लम ताकुल आयशा शवियन। तो ये इसी के बाद यही वाला मौजू है अल मुंतज़िम में, और यहाँ पर ये राइट से हाईलाइट कर दिया है कि व अमरत उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान बिकब्शिन युशवा व बअसत बिज़ालिका इला आयशा वक़ालत हाकज़ा शुविया अख़ूका, कि जनाब उम्मे हबीबा ने जो बेटी हैं अबू सुफियान की, उन्होंने
حکم دیا کہ بھونا جائے ایک بھیڑ کو، اور اس کو بھیجا جناب عائشہ کے پاس اور کہا کہ ایسے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اختلافات تھے۔ انہی اختلافات میں اور جنگوں میں اہل بیت پر ظلم ہوا۔ ہم اہل بیت کے مصائب بیان کرتے ہیں اور یہی چیزیں آپ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، بانٹتے ہیں، بیچتے ہیں، انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شیعہ بیان کر دے تو اپنی عوام کو اس عنوان سے کہ کہیں آپ سے وہ سوال نہ کر لیں تو آپ یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کی خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہدایت فرمائے، اور پھر گزارش ہے ان ساری کتابوں کو بھی آپ بین کریں، اور جو سزا ان کے چھاپنے والوں کو آپ دیتے ہیں وہی پھر آپ شیعوں کو بھی دیجیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔